Hi, ma'am. Hello. How are you, ma'am? I'm very well. How are you? Looking so good. So, Carden, this is your Tamil first debut film. So, tell about. I had great fun doing the film. Of course, it was very difficult and hard, but that should not be a reason to not do something. That you should just work harder. And I'm glad. I mean, I love Prabhu sir's previous work. I think it's very visually. I mean, it's beautiful. When of course I met him, I realized what a wonderful person he is, and he's very hardworking and he's actually the most dedicated. So all of us had to be like, okay, match his enthusiasm. But it was a very nice atmosphere on set also, because you wouldn't. It's very nice and encouraging as a newcomer in this industry when people, senior actors like Rana and Vishnu, really make you feel comfortable and encourage you. They were very encouraging people. I've grown up around a lot of nature, doing a lot of adventure sports, so I had a great time in nature, because now living in Mumbai, we don't have any nature there. You have to go pretty far. And I love being in nature, so I had a treat. It was like a holiday for me. Music of the film is very beautiful. The sensibility of it is very much Prabhu sir's sensibility. It's very pretty. It's romantic. It's beautiful. It's supports the narrative and supports his visuals very well. And tell about work experience your Rana sir and Vishnu sir. Great fun. I think they're wonderful guys. They both are, they are not. They really like to, make everybody feel good. Not just the actors, even the crew and everybody else. And it's very humbling, and it's really you learn from it, because you're like, wow, that's how one should be. They don't have to have attitude. They have no attitude. Do you like elephant? I love elephants. I love all animals in general, and I find just the grace of such a large animal to be something so amazing to watch. It was a beautiful experience because this subject is very close to my heart. I love animals, especially elephants, and I feel like this film is not just entertaining, but it has a very strong message of truly living one with nature, not taking nature for granted, and especially development comes with sustainability. We need to work together with nature. I think that's important. And the hero is beautiful Unni Krishnan. He's the hero of the film. And how was your experience with Rana sir and Vishnu Vishal sir? So I only had scenes with Rana. Unfortunately, I didn't have scenes with Vishnu Vishal, but I'm a huge fan of Rana. I think he is so passionate and he's a true storyteller. So it was a very collaborative process, and it was a lot of fun, and the people will see how hard he's worked. He's physically transformed himself from Bahubali, if you see how he's transformed himself. So it was wonderful, and I play the character of a journalist, a news reporter who against all odds decides to fight for the truth and walk on the path of truth by supporting Rana's character, who wants to fight for the elephants. So I think that's also a very relevant thing in today's day and age, for someone who to really not be under any pressure and to just live their life the way they want to. I didn't shoot with Unni Krishnan, but I saw him, and it was, I think, just even shooting in the forest added to the process of the whole thing, because it was there was no network there, and all of us were actually talking to each other. We were so focused, and it was beautiful. It's you get an experience like this once in a lifetime. So I'm very proud of the film, even though there's nothing like it's an ensemble film. Everyone has different parts. So for me, I don't look at it as a big part or a small part. For me, it's a part that will make an impact. நீ என்ன கடவுளா? காடை. யானைகள் பார்த்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் பயப்படுவேன். அண்டு இந்த யானை பார்க்கும்போது கூட ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது மனசுக்குள்ளே. பட் வாழ்க்கையில் லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக நடந்த சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது
சில மனிதர்களை பார்த்து தான் பயப்பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். யானை கூட பாசமாக தான் இருக்குது, பட் மனிதர்கள் அப்படி இல்லை. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலாக நான் வந்து சமீபத்தில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா யானைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரொம்ப ஷார்ப். என்னை கூட எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு உன்னியோட நடிச்சு. இன்னை கூட நான் போய் நின்னேன்னா கண்டிப்பாக என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம், கண்டிப்பாக நான் யாருன்னு அதுக்கு தெரியும், என் கூட விளையாடுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. பட் மனுஷன் தான் சீக்கிரமாக நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுறான். ஸோ யானையா மனுஷனானு கேட்டிங்கன்னா யானை தான் பரவாயில்லன்னு நான் சொல்லுவேன். அவன் ஒரு பெட்டர் கம்பேனியன் நான் சொல்லுவேன். மற்றபடி இந்த படம் வந்து எல்லோரும் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம், நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம். இது சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் படம் மூலிமா. அண்ட் எஸ்பெஷலி இவ்வளோ பெரிய வேர்ல்டு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு, அது எதனாலுங்கிறது இந்த படத்தில் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு. பை சான்ஸ் நடந்திருக்காது. அண்ட் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அண்ட் ஹீரோஸ்க்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஏன்னா 3 languages film to execute it and to promote it is not an easy task, especially after the current situation. In the situation அப்புறம் they're still ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக they wanted to release this in theaters and I really appreciate them for that. And Rana, a great co-star, a good friend, has worked really hard for this movie. And that எனக்கு தெரிஞ்சு one soul who's been right with Prabhu Solomon sir from scratch. இந்த கதை கேட்டதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் is there, and hats off to him for his dedication and hard work. And entire team of Cardan, all the technical team, DOP, stunts, எல்லாருமே ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா உங்கள் விஷுவல்ஸ்லாம், உங்கள் எடிட்டிங் ஒர்க், உங்களோட மியூசிக் எல்லாமே வந்து தெரியுது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது. அண்ட் to both the beautiful ladies here, great work in the movie. பாவம் ஜுவேலா வந்து ஒர்க் ரியலி ஹார்ட். கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் இருந்தது அவங்களுக்கு. ஃபாரஸ்ட்லேயே வந்து நிறைய கன்ஸோடலாம் வந்து பழக வேண்டியதாக இருந்தது. இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹர் டு ஒர்க். அவங்களோட ஒர்க் வந்து எனக்கும் அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் பெருசாக கிடையாது. ஸோ நான் நேரில் பார்த்துக்கல, பட் ஷீஸ் பிளேட் ஹர் கேரக்டர் ரியலி வெல். நான் டப்பிங் அப்போ பார்த்தேன். ஸோ ஐம் ஷூர் யூ லைக் போத் த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா. எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார். தேங்க்யூ. ஒரு டீசர் லான்ச் பண்ணி 1 இயர்க்கு அப்புறம் திருப்பி வரேன். அந்த வாய்ப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ பட் ஃபர்ஸ்ட் சாரி சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் தேங்க்யூ சொல்லணும். திருப்பி வந்தீங்க என்னை பார்க்க. ஸோ நேற்று நைட்டு வந்து நிக்கில் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார், சார் காலையில் வந்து சென்னை ப்ரெஸ் எல்லாம் வராது, நீங்கள் அப்படியே பிளான் மாற்றிக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஹைதராபாத்தில் லான்ச் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் சென்னையில் லான்ச் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் ஆனால் நடக்கிற காரியம் வேறு. எனக்கு வந்து இது சென்னையில் தான் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணுவேன்னு ஆசை இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி, இங்கே மக்கள் வந்து ஒரு ரெகுலர் கமர்ஷியலான ஒரு ஃபில்ம், ஹீரோ வில்லனாக வச்சு ஒரு ஃபில்ம், அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கதை இருந்த ஒரு ஃபில்ம், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டான ஃபில்ம், எல்லாத்துக்கும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. யூ ஆல் கிவ் த சேம் லவ், யூ ஆல் கிவ் த சேம் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே தான் லான்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வி நீட் டு கோ டு அதர் சிட்டிஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சொன்னார், சார் இப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் கிட்ட பேசினா திருப்பி தே won't ரைட் மோர்னு. சார் இந்த கதையில் அந்த விஷயம் இருக்குது சார். பிகாஸ் தி ஸ்டோரி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ், இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம். அண்ட் பிரபு சார் சொன்னார், இட்ஸ் அ 4-year ஜேர்னின்னு. இந்த ஜேர்னியில் வந்து apart from the film, I've faced some hardships in my life with my health and other things. அது அப்புறம் பேசலாம். பட் to me the jungle was more important than anything else. Today if I am standing here, it's because of the jungles, it's because of the elephants. So many years we've lived thinking we've come from somewhere, we won't take anything back, we will leave this place in it. But the elephant has taught me something. It taught me that I am part of nature. We all have to be part of nature. We all have to give back to nature. And only then that's what this world is all about. So I've grown greatly as a human being in the journey of this film. So I have to thank Prabhu sir first for all of this. Because that 1 year, if he was not around, I don't think I would have been here standing so proudly to talk about the film. And
2020, I think all of us have been sitting at home in this lockdown. At the time when நிறைய படங்கள் எல்லாம் வந்து ஓடிடிக்கு போகிறோம், இட்ஸ் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் டு ஓடிடி, அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து வேறு 3 லாங்குவேஜஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஓடிடிக்கு இன்னும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இது. அண்ட் என் ப்ரொடியூசர் ஈராஸ் வந்து அவருக்கே ஒரு ஓடிடி வச்சுருக்காரு. ஸோ இந்த படம் எங்கே போக போகுதுன்னு சின்ன பயம் இருந்தது. ஆனால் தேவ் கம் ஃபார்வர்ட், waited not for few months but for an entire year. இங்கே வந்து தமிழ்நாடு தியேட்டர் ஓப்பன் ஆச்சு, ஆந்திரா தியேட்டர் ஓப்பன் ஆச்சு, ஆனால் இந்தியா பூரா தியேட்டர் ஓப்பனிங்காக வெயிட் பண்ணி இந்த டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஒன் இஸ் ஐல் ஆல்வேஸ் பி தேங்க்ஃபுல் டு ஈராஸ் ஃபார் helping us make a film like this and platforming it today. And to all the co-stars, thank you for being a part of this madness. It was very hard, probably 5 or 7 years ago, to make an alternative film, Yan Engel Veche, or adventure film, to make it an all-India film. But I think today it's possible. We are in a different time of cinema. And thank you for having this. Today we are proudly presenting to you our trailer. So watch it, enjoy it, and I will see you back before the release. சரியாக ஒரு வருஷம் இதே தேதி தான் போன வருஷம் பிரசாத்தில் கொண்டாடினோம். நடுவில் இந்த கொரோனானால ஒரு வருடம் எல்லாரும் காத்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் இது பெரிய திரையில் தான் வரணும் இந்த அனுபவம். ஏன்னா இதில் இன்னொரு ஹீரோ ஒருத்தர் இருக்கார், ரசூல் புக்குட்டி. ஒர்க் போயிட்டுருக்குது, சவுண்ட் டிசைன் அவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா உங்களுக்குள்ள நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து தியேட்டரில் நுழைஞ்சு பார்க்குறப்ப ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே 2 மணி நேரம் அமர்ந்து அதுங்களுடைய அந்த வாழ்வியல் சத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ரசிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது அவ்வளோ சிரமம் எடுத்து அவர் அங்கே அந்த சவுண்ட் டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இன்றைக்கி பெரிய ஸ்பெஷல் என்னென்னா உலக வனவிலங்கு தினம். இன்றைக்கி ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி அது வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே டுடே. அது பார்த்து கூட நாங்கள் வைக்கல, ஆனால் அது அமையுது வந்து கரெக்டாக. ஏன்னா அதுங்களுக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்கேன்னு அதுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா இது அசாமில் நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம். ஒரு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டை எப்படி வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் உள்ளார நுழைஞ்சி ஆக்கிரமித்து அதுங்களோட வழித்தடங்களை வந்து மறைச்சி செவுறு கட்டி அதுங்களோட வாழ்ந்து புணர்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தெல்லாம் செதைச்சி கட்டடமாக கட்ட முற்பட்ட போது காசிரங்கான்னு ஒரு இடம் அசாம் பக்கத்தில் ஒரு தனி சமூக ஆர்வலர் அவர் போராடி இந்த செவுரை உடைக்க செஞ்சுருக்கார். அதை திரைக்கதையாக நாங்கள் எழுத ஒரு பெரிய ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. இந்த படம் வந்து அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு வழக்கமான ஒரு சினிமா கிளிஷேக்குள்ளே இருக்காது. நான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக சொல்ல வேண்டிய ஒருத்தர் வந்து ராணா அவர்கள். ஏன்னா இந்த படத்துக்காக வந்து கிட்டத்தட்ட 2016 எண்டில் நான் சந்தித்தேன். 4 வருடம் இந்த போராட்டம் எங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட 17, 18, 19, 20 4 வருஷம் ஒரே திரைப்படத்துக்காக நாங்கள் வந்து நடுவில் அவருடைய இதில் வேறு அவர் உடம்பு இழைக்கணும், மாறணும், திரும்ப ஏற்றணும். ஸோ நிறைய பாடுகள். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணு அதே மாதிரி யானை பாகனா இந்த படத்துக்காக எடுத்துக்கிட்ட ட்ரைனிங்கு, அந்த உன்னின்ற எலிஃபண்ட்டோட பயணம் ஒரு 10-15 நாள் தனியாக இருந்தது. அதே மாதிரி ஜோயா, ஸ்ரேயா எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து யாருமே கதாநாயகன் கதாநாயகி அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த கதையை வலிமையாய் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக பாடுபட்ட அத்தனை பேரும் இவங்கெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க. உண்மையிலுமே இது யாருமே எந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸோ எந்த ஒரு நட்சத்திர அந்த ஒரு வெளிப்பாடோ இல்லாமல் இந்த திரைக்கதைக்காக இவங்க எவ்வளோ டு தி கோர் என்ன எவ்வளோ உழைப்பை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய கேமராமேன் அசோக் குமார், அதே மாதிரி எடிட்டர் புவன், என்னுடைய இசையமைப்பாளர் சாந்தனு மொஹித்ரா எல்லாருக்கும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எராஸ் இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ இப்படி ஒரு கதையை வந்து அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணது, ஒரு குளோபலாக ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சல்யூட் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம். இது வந்து ஒரு உலகத்தரமான
அந்த 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 பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கெலாம் இந்த படத்தை நீங்கள் தைரியமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏன்னா இட் இஸ் அபவுட் டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் சேவிங் எலிஃபென்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இந்த கொரோனா காலங்களில் எதனால் நம்ம இவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டோன்றதை இந்த திரைப்படம் பேசும். இந்த திரைப்படம் வந்து அதிகமாய் இதுக்குள்ளே காட்சியெல்லாம் எடுத்துட்டோம் நாங்கள் முன்னாடியே. இந்த வாழ்வியல், அதாவது இந்த காடு சைக்கிளை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா அது வைரஸ் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுன்றதையும் இந்த படத்தில் நாங்கள் பேசியிருக்கோம். நம்மளை விட அதுங்க ரொம்ப புத்திசாலிங்க. வெரி எமோஷனல், சென்டிமெண்டல் அண்ட் சோ கேரிங். அப்ப எல்லா யானையும் தாத்தாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்பா? ஆமாண்டா வீரா, நீயும் அதுங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பார்த்துப்பியா? கண்டிப்பா பார்த்துப்போம்ப்பா. ப்ராமிஸ்டா? ப்ராமிஸ்ப்பா. இங்க பார், இது நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன், ரிசர்வ்ட் ஃபாரஸ்ட். இங்க மனுஷங்க எல்லாம் வரக்கூடாது. குறிஞ்சி நாதன் ஆகிய நான் வனத்துறை அமைச்சராக. இது ஏன் காடு? நாலுலேருந்து டவுன்ஷிப் சுற்றி 6 கிலோமீட்டருக்கு காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறோம் சார், காட்டு யானை உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக. 6 கிலோமீட்டரில் 60 கிலோமீட்டர் 4 கட்டு. கடவுளே, எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அது நடந்துருச்சே. இதுதான் அதுங்களோட வழித்தடம். பரம்பரையா இந்த வழியா தான் பல வருஷமா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குதுங்க. நம்ம அப்பா தாத்தா காலத்திலிருந்து அதுங்களுக்கு நமக்கு இருக்கிற உறவை கெடுக்கிற மாதிரி நிக்குதே அந்த சன்னியம் பிடிச்சி சவரு. சவரு சும்மா கட்டல, இங்க ஒரு ரிஃபைனரி பிளான்ட் வர போகுது. இதனால 400-500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும். அந்த மினிஸ்டர் ஒவ்வொரு காயா வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். அடுத்த 8 உனக்கு தான். பேசாம எங்கேயாச்சும் போய் மறைஞ்சுக்க. இங்க இருக்கிற கடைசி யானையை காப்பாத்துற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் ஓயாது. நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் துரோகிலாம் கிடையாது. என்ன மன்னிச்சிரு. நீ துரோகிலாம் கிடையாது, அதை விட மோசமானவன். நல்லா வாழ்ந்துருவடா நீ. நாட்டை நாசம் பண்றது நீங்க. இந்த விஷயத்தை பத்தி ஒரு டீடைல்ட் இன்டர்வியூ தர முடியுமா? யானைகளின் வீட்டிற்குள் புகுந்து மனிதர்கள் அட்டகாசம். You have guts to put a headline like this? That was a good headline. இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்போதான் முடிச்ச பாகுபலி. இந்த பள்ளவான் தெரியும் அப்படி எப்படி இருக்கார் அவர் வந்து மகிழ்மந்திக்கு ராஜா. ஸோ அந்த ராஜா அப்படி தான் இருப்பார். ஆனால் ஒரு காடில் இருக்கிற ஆள் ஒரு 20-25 இயர்ஸ் அங்கே இருந்து வளர்ந்து ஹீஸ் க்ரோன் அப் தேர், ஸ்டடிட் இட், லிவ் தேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஆள் எப்படி இருப்பாருன்னு ஐ திங்க் பிரபு சார் இஸ் டிசைன்ட் ஹிம் வெரி வெரி டீட்டெயில்ட். இன்னைக்கு அந்த கேரக்டர் பார்த்து எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் அவர் யாருன்னு. ஸோ அவர் யானைகிட்ட எப்படி இருப்பார், அவர் மரத்தோட எப்படி பேசுவார், ஒரு பக்ஷிகிட்ட எப்படி பேசுவார். ஸோ தேட் டீட்டெயில் இஸ் வாட் பிரபு சார் ஹெட் டேக்கன் அஸ் த்ரூ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் தி ஃபில்ம். சார் யானை மேலே ஏறுற அனுபவம் உண்மையாகவே ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் திக்குன்னு தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2வது 3வது நாள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது ஒரு குழந்த மாதிரி இருந்தது சார். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் வேறு இருந்தது. அந்த டெக்னிக்லாம் அழகாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த யானை பாகன். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா யானையிலேருந்து இறங்குறதே கிடையாது. நான் டீ காஃபி அதுக்கு அங்கேயே மேலே உட்காந்து குடிச்சிருது, சாப்பாடு அங்கேயே சாப்பிட்றது, பிரேக்னா அங்கேயே தூங்கிடுது. அந்த அளவுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு. அவ்வளோ பாசமாக இருந்தது. ஸோ யானை மேலே கூட ஐ மீன் ஏறி உட்காந்துடலாம், பட் வாழ்க்கையில் மேலே போகும்போது தான் சார் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. நிறைய பேர் கீழே இழுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். ஐ ரியலி திங்க் வந்து எனக்கு இந்த லைஃப்பில் வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் ஆச்சு. ஐ ஹவ்
எல்லா படத்தில் வந்து யூ லேர்ன் சம்திங் சார். ஃப்ரம் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டு நவ் ஐ ஆல்வேஸ் பின் லேர்னிங் சம்திங். பட் சில படங்கள் இருக்கும், இட் வில் சேஞ்ச் யூ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் ஃபார் எவர். அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தட் ஃபில்ம். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் நாட் திஸ் ஃபில்ம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வுட் ஹவ் காட்டன் மேரிட் ஆல்சோ. ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோட மைனா கும்கி கயலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 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 வேர்டு எப்பிக்காக ஒரு ஸ்பெக்ட்ராவான விஷுவல்ஸு இது வந்து ஒரு பிராண்டிங் ஆகுது. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப கும்கியில் நிறைய விடுபட்ட விஷயங்கள் யானைகளை பற்றி பேச முடியாமல் இருந்து அதெல்லாம் இதில் எடுத்து சொல்லிடலாம். அதற்கு வந்து கம்பெனி வந்து அவங்க ஒத்து வந்தாங்க. யாராச்சும் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை ஓகே பண்ணலன்னா இதை எடுத்துருக்க முடியாது எங்களால். ஸோ அதற்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது. அதனால் அடுத்த ஹைட்ஸுக்கு போக முடியுது. ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் போட்டு எடுக்கலைன்னா எனக்கு அது ஒரு படம் எடுத்த ஒரு ஃபீலே வர மாட்டேங்குது. அதுதான் உண்மை. என்னென்னா அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், அது எப்படி போகுன்றதுலாம் நெக்ஸ்ட்டு. பட்டு நமக்கு ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ன்றது வந்து அதில் தான் கிடைக்குது. அதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால அந்த மேஜிக் நடக்குது. நமக்கு வந்து யானைகள்னால் சின்னதுலேருந்து ஏதோ ஒரு அது ஒரு அனிமல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு நம்மளுடைய அதாவது வேர்ல்டுலே வந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்ரிக்கா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அனிமல் இது எலிஃபண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கிறது இந்தியா தான். ஆனால் அது இந்த 5 வருடங்களாக அதிக அளவில் கம்மியாகிட்டே வருது. நான் சொல்கிறது வருஷத்துக்கு 1000 யானைக்கு மேலே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அன்னைக்கு அது ஒரு பழத்தில் வந்து வெடி வச்சு கொடுத்து ஒரு யானை இறந்து போகுது, ஒரு யானை மேலே டயரை தூக்கி போட்டு கொள்கிறாங்க. இது தெரியாமல் எத்தனையோ யானைகள் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபென்சஸில் வந்து இந்தியாவில் அடிபடுது. எத்தனையோ யானைகள் இப்போ அந்த நான் சொன்ன அந்த செவுறு கட்டினப்போ அது போய் முட்டி அந்த செவுரை உடைக்க ட்ரை பண்ணப்போ பிரெயின் ஹேமரேஜிலே கிட்டத்தட்ட 40-50 யானைகள் இறந்துருக்குன்னு அப்போ ஆர்என்டி பண்ணப்போ எனக்கு ரிசர்ச்சில் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அன்அக்கௌண்டபிள், இதெல்லாம் அக்கௌண்ட்லேயே வரல. என்னென்னா இது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து அந்த தனி மனித ஒரு பாசம் வரணும். ஏன்னா எலிஃபண்ட்ஸ் இல்லைன்னா இன்றைக்கி காடுகளுடைய க்ரோத் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு 50% கட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ அது நம்ம என்னவோ விளையாட்டாக ஒரு யானைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த சைக்கிளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். அது ஒரு பீரியடில் என்ன ஆக போகுதுன்னா நம்மளுடைய அந்த சைக்கிள் அது எப்படி யானைகள் போய் காடுகளை வளர்க்குது, காடுகள் உருவாகிறதுனால மழை மேகங்கள், அதுக்கப்புறம் மழை, அதுக்கப்புறம் நிலத்தடி நீர், ஆறுகள், நிலத்தடி நீர், இந்த சைக்கிள் எல்லாமே டோட்டலாக வந்து எல்லாமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே வரோம். இதுதான் ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேண்டமிக், இந்த கொள்ளை நோய்கள்லாம் வரதுக்கு காரணமாகிடுது. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். இது கேள்விப்படுறப்பெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த படம் வந்து அதை ஆணித்தரமாக ரொம்ப அழுத்தமாக யானைகள் மேலே நம்ம எவ்வளோ வந்து நேசம் வைக்கணும், பாசம் வைக்கணும், அதுங்களுக்காக தனி மனிதனாக போராடுறது தான் இந்த கார்டன் கேரக்டர். ஒருத்தன் கடைசி வரைக்கும் போராடுவான். அதுங்களுக்கு வாய் இருந்தால் பேசும்ல, யார் அதை பேச போகிறா? இந்த கிளைமேக்ஸில் கூட இந்த கேரக்டர் அதுதான் சொல்லுவோம். அன்னைக்கு பார்த்தப்போ கூட எனக்கு கண் கலங்குது. இதுக்கப்புறமும் இது யானைகளோட பிரச்சனைன்னு எல்லாம் கடந்து போகிறதுனா போயிடுங்கய்யா அப்படின்ட்டு போயிடுவார். அதுதான் உண்மை. இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து இது யாரோட பிரச்சனைன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும். யானைகள், வனங்கள் இது நம்ம சரியாக பாதுகாக்கலைன்னா நாளைக்கு நம்ம இங்கே சாப்பாட்டில் கை வைக்க முடியாது. அப்படி ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம நுழைய போகிறோம்.